ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ। ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੈ ਸੋਗ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੀ। ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ किताबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते। बारन रख जाते साहित विधान की। देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते। रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच हो। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। उतो बहादुर शाह सजादा, करी चाकरी तह अहलादा। गुर करवे को चाहत रहे, पूरन होए मोह को दह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। आप संगतां गुरु दरबार अंदर ससोबत हो करके सतगुरां दी गुरबानी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले आपां भाई नंद लाल जी जो होए ने, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे अनिन्न सिख ते ब्रह्म ज्ञानी होए, जिन्हां ने बेअंत ग्रंथ भी लिखे ने, जिन्हां दे ग्रंथ अज भी कथाकार गुरु घर दे कीर्तनीए उन्हां ग्रंथां नूं पढ़ के आप संगतां नूं सुणाउंदे। जां आपां इस तरह कह लईए जिवें भाई गुरदास जी सत्कारयोग ने, सन्मानयोग ने, बिल्कुल उन्हां दे वांग ही भाई नंद लाल जी ने। ये गुरु घर विच किवें आए, बादशाह दी नौकरी किवें कीती है, ये इतिहास आपां सरवण कर रहे सी। भाई नंद लाल जी दे पिता दा नाम छज्जू राम है, जाति दे खत्री ने। गजनी दे विच इन्हां दा जन्म होया। इन्हां दे माता पिता फिर मुल्तान दे विच रहिंदे। इत्थे भाई नंद लाल जियां ने कई फारसी, अरबी, संस्कृत, ब्रिज इत्यादि भाषा नूं सिखिया, ग्रंथ पढ़े ते विद्या लई है। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछे सरवण कीता। अगे बादशाह दे कोल किवें जाणगे, किवें नौकरी करनगे, वो इतिहास अज आपां सरवण करांगे। मन दा ध्यान टकाइए, मिल के आखिए सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बहादुर शाह सजादा। सो ये जिहड़ा बहादुर शाह राजा है ना गुरमुखो, इहदा पहला नाम है मुअज्जम। बहादुर शाह दे बाद विच बनिया, राजा बन के फिर प्रगट होया, फिर इहदा नाम मशहूर होया। ये औरंगजेब का आपां कह लईए पुत्र है, राजकुमार है। ये जिहड़ा औरंगजेब का पुत्र राजकुमार है, जिहदा नाम मुअज्जम है जां बहादुर शाह करके इतिहास विच आउंदा है, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की संगत विच भी रहा। और धन गुरु गोबिंद सिंह ने ही इनू राज भाग हिंदुस्तान का दवाया सी। ये वो बादशाह है बहादुर शाह, नाम है मुअज्जम। कहन लगे जिहड़ा शहजादा औरंगजेब दा है, करी चाकरी तह अहलादा। इसने उसकी नौकरी की है। भाई नंद लाल नूं इन्हें अपनी नौकरी ते रख लिया।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਚਾਹਤ ਰਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮੋਹ ਕੋ ਦਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਜਲਦ ਆਨੰਦ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਕੰਦ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਅਨਕ ਕੇ ਪਾਸ। ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਠ ਪੈਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗਤ ਬਾਕਨ ਤੇ ਕਰੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼ਨ ਕੋ ਪਰ ਹਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਜਸ ਸੁਨਤ ਧਰ ਹਰਖ ਬਿਲੰਦ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਔਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਤ ਭਾ ਤਬ ਨਗਰ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜਾ ਤੇ ਉਠਾਵਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਪਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭਾਵ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੋ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਰੁਣਾ ਕਰੈ ਬੁਲਾਵਨ ਠਾਨੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਲੈਣ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੋ ਸਿੱਖ ਪਠਾਏ ਹਕਾਰੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਭੇਜਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੋਹਿ ਹੈ। ਅਦਮ ਕੋ ਜਗਤ ਉਧਾਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆ ਬੜਾ ਨੀਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਏਵ ਕਰਨਾ। ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਤਹਿ ਰਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਕੰਤ ਬੈਠ ਗੁਰ ਚਾਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਣ, ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜਣ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਏ ਮਿਲੈ ਕੋ ਦਰਸੋਂ ਜਿਸ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੋ ਖੋਜਤ ਰਹਿਓ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨਹਿ ਭਇਆ, ਪਰਗਸ ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ। ਪਰਵਸ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਧੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਰਾਗੀ ਆਏ, ਕਈ ਉਦਾਸੀ ਆਏ, ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਏ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰਿਓ ਅਨਕ ਥਲ ਕਹੂੰ ਨ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਬੁਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇ ਬੁਲਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਧਰੈ ਧਿਆਨ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮੁ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਧਾਮੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦਾ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਇਸ ਰੀਤ ਬਤੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਆਓ ਭਗਤ ਬਿਰਧਾਵਤ ਚੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ 1 ਘੰਟਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਡ ਜਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਾਗਿਆ, ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਇੱਕ ਸਮ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਪ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਧੀਰ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਅਨੁਰਾਗਤ ਉਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਮੇਵਰੇ ਕੋਤਬ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਥਿਤ ਹਮਕੇ ਥਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਥਿਤ ਅਮਕੇ ਥਾਏ ਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। इसको करो हकार न जाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਵੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। किसी क्षण में आन दिखाए। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੇ। सुनत मेवरो तूरन गयो। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। श्री गुरु तोहे बुलावत भय। ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। सो प्रसन्न अब ही लग चरनी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਠੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਰੋ। करें उदाहरण रखें शरणी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਆਪ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। सुनत कान में आनंद महान। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। मनो राज ले सकल जहान। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ओए, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। अक्षण हरकत आवन कीना। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਿੱਖਾ ਡੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। बैठे सतगुर दर्शन दीना। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ,
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। कमल पत्र से ललित बिलोचन। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੇ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਚੌੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। जेत देश पेख कर सोच विमोचन। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ। विदार्यो ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਤੱਕ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਨਾ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। पहुँचो पग पंकज लपटाए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। बोलियो शरण प्रभु मैं आयो। ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ मेरा सबो ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਰੋ। त्राहे त्राहे श्री सतगुरु दाता। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਐ ਦਾਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ। यही ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ये कहो जम तुम ते जम त्राता। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਕ अहो ਆਹੋ ਤੁਮ ਤੇ ਜਮ ਤਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਮ ਜਮਦੂਤ, ਜਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਮਦੂਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਮਦੂਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जब फास परेंगे। गुरु 10वें पातशाह का बचन है। कहन लगे एक समा आवेगा, स्वर्गां दा देवता इंद्र जो है ना, उस इंद्र दियां जिहड़ियां अपछरा ने, राणियां ने, उन्हां राणियां दे गल दे विच भी मौत दी फाही पैनी है। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ। ਨਾ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਮਦੂਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਡਾਉਣ। ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸੋ ਜਸ ਆਇਓ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਅਬਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਮੈਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਓੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਓੰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪਤਾਲ, ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗੇੜ ਚੱਲਿਆ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ। ਕਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ, ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਆ, ਭਰਮੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਵਲਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤਦਾ ਰਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਭੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਭਰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਕੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਰਖ ਰਖਨ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਨ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਤਜੇ ਔਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ। ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ। ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਏ, ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਏ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ। ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਿਆਨ ਸੋ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।